शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रयत संघटनेचा आक्रमक चाबूक मोर्चा. कार्यालयांना टाळे ठोकून ठिय्या आंदोलन. अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आला. तालुक्यातील विविध गावांतील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या तातडीने सोडवाव्यात. आप्पाचीवाडी येथील श्री हालसिद्धनाथ देवालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पूल उभारण्यात यावा. तसेच बेनाडी व मानकापूर गावांतील रस्ते व गटारीच्या पाण्याच्या निचऱ्याची कामे मार्गी लावावीत. या प्रमुख मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे गुरुवारी तारीख 28 येथे आक्रमक चाबूक मोर्चा काढण्यात आला. कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली बैलगाडीसह निघालेल्या या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी तालुका पंचायत कार्यालय तसेच पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकून ठिय्या आंदोलन केले. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा केल्यानंतर विविध प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. अक्कोळ क्रॉस येथून मोर्चास सुरुवात झाली. जुन्या पीबी रोड मार्गे विविध घोषणा देत मोर्चा पाटबंधारे खाते व तालुका पंचायत कार्यालयावर धडकला. यावेळी धर्मवीर संभाजीराजे चौकात मानवी साखळी करून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. कार्यालयांना कुलूप ठोकून शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. राजू पोवार म्हणाले, शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहेत. आप्पाचीवाडी येथील पूल हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय असूनही त्याबाबत प्रशासन गंभीर नाही. अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले असले तरी काम पूर्ण झाले नाही तर रयत संघटना पुन्हा रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारेल. तो अप्पाचीवाडी देवस्थान दावडद देवस्थान गोवा गुजरात आंध्र महाराष्ट्र अमावास्या ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರವಿವಾರ ಗುರುವಾರ ಲಕ್ಷಾನ್ ಗಂಟೆ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಐತ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಸಣ್ಣ ಐತ್ರು ಕರೆ ರೈತರು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಿನ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಮುದ್ಗಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಯಾರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಂಜೂರಾಗೈತಿ, ನಾವು ನಾಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬು ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಾರ ನಿಲ್ರಿ, ಆಯ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅಲ್ಲೇ 1,80,00,000 ಹೈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಐತಿ. ಇದ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 3 ಕೋಟಿದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಂಜೂರು ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಸಕದ ಸಂಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಾಳೆ ಹಿಡ್ಕೋತ वोट हाकिदिर. ನಾವು शासक तुम्ही सगळ्यांनी आमदारला मत केले, खासदारला केले. त्यांची जबाबदारी आहे मंजूर करून आणायची. आमची जबाबदारी आम्हाला काम करायचे. आम्ही उठायचं आणि आम्हाला आंदोलन करायचं, दुसरं काही काम नाही का आम्हाला. ज्यांना आम्ही निवडून दिले हे काम करा म्हणून त्यांनी हे काम करायला पाहिजे. ऍक्च्युअली आमचं काम नव्हतं, मात्र कोण तर पुढाकार घ्यायला पाहिजे म्हणून आम्ही रयत संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आम्ही गेले 2 महिने झाले, 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಾನು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಆ ಟೈಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇರಲಿ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಡಸಲ್ಗಿ ಇರಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಂಡರು ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮುದ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾವ. ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ? ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ पेमेंट ಕೊಡ್ತಾವ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ गाडी ಕೊಟ್ಟರು. आम्ही शेतकरी तुम्हाला पेमेंट देतो, पगार तुम्हाला देतो, गाडी तुम्हाला दिल्या. आम्हाला शेतकऱ्याशी पगार नाही, आम्ही तुम्हाला पगार देते. तर त्याची तुम्ही नोकरी करताय, ड्युटी करताय. आमचं म्हणणं एकच आहे, आमचं काम करत नाही तर ते ऑफिस कशाला पाहिजे म्हणून आम्ही आज कुलूप घातले. ज्या ऑफिसचा अधिकारी कामच करणार नसतील तर ऑफिसची आम्हाला गरज काय आहे? ಮುದ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನಮ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಆಫೀಸ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮುದ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಾಗ 27 ತಾರೀಕಿನ ಬಕ್ರಿ ಇದಾಯ್ತು. ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 28, ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ತಾರೀಕು ನಮ್ದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹೋರಾಟ 4 ದಿವಸ ಆಗೋನು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು 20 ತಾರೀಕು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಳಂತ. 27ಗೆ ಬಕ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 28ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸುಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಯಾರು ನಮಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು सर आम्ही जातीच्या विरोध नाही, पक्षाचे विरोध नाही, भाषेचे विरोध नाही. मुस्लिम समाजाला आमच्या सर्वांच्या रहित बांधवांच्या वतीनं बकरी ईदच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. आमचा मोर्चा कुठल्या पक्षाच्या जातीच्या धर्माचे विरोध नाही. आमचा मोर्चा फक्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, गोरगरिबांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि तो न्याय मागण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी तुमच्या दारात आलेला आहे.
मात्र तुम्ही कुणीही न्याय द्यायचं काम केलेलं नाही, म्हणून आज आमच्यावर उन्हात आज पाऊस पडाय नाही किंवा उन्हात सगळे शेतकरी काम धंदा सोडून इथं आले. कशासाठी आल्यात की आलशीनाथ आमचं जागरूक देवस्थान आहे, आमचं आराध्य दैवत आहे आणि या दैवतासाठी आलेले हे शेतकरी दैवत आले. राहिला दुसरा विषय, मग एपीएमसी तुमचं तालुका पंचायत ऑफिस की याक मुख्या किती निम्न क्वेश्चन येतं याक मुख्या कंदोर बेनाडी ಊರ ಐತೆ ಅಶೋಕನ ಮುಂದೆ ಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಶೋಕನ ಮನ್ ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಿ ಅಶೋಕನ ಮುಂದೆ ಬರಿ ಬೇನಾಡಿ ಊರ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ದಲಿತ ವಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತಂಗ ವಸ್ತಿ ಐತಿ, ಖಾಲಿ ನೀರಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕೆನಲ್ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿರಿ. चुनप्पा पुजारी म्हणाले, तालुक्यातील अनेक शेतकरी विविध समस्यांनी त्रस्त आहेत, मात्र त्यांच्या अडचणींकडे कोणीच गांभीर्याने पाहत नाही. आता रयत संघटना आणि शेतकरी आक्रमक झाले असून लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी कामे पूर्ण केली नाहीत तर संघटना आपली ताकद दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂದೋ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತ ಅದು ಬರಬೇಕು, 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಸಿರ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಾಗ ಇರೋದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜನರು ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ಬಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಸೂಟಿ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ಸಂಘದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವರು ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬದುಕು ಅನಿವಾರ್ಯ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗೈತಿ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ಗಟ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತ್ತು. ಇವತ್ತು ಶಶಿಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಇದ್ದವ್ರದಾರ, 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತ ಕುಂದಾಕಿನ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ. DC ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾರು ಅದ್ರೊಳಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಪ್ಪ, ಈ ಭಾಗದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಒದ್ದಾಡತ್ತಾರ, ಅಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಪ್ಪ ಸಾಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾಟಕ. Bluetooth auxiliary ಗಳತ್ಗ ಊರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಾವ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ತಾವು ದೊಡ್ಡದು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಶಃ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಬರೀ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋತು, ಅದು ಎಂದ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಲೂ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ. ಹೌದಿಲ್ರಿಪ್ಪ, ಎಂದ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಆಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ. ಹಾ, ತಾವ ನೀರಾವರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರ ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಬ ನಿಮ್ಮದ ಕಾಂಟಕ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ಆತು ನೀರಾವರಿ ಆಗಿದೆ, ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳ. 10 ವರ್ಷ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಾಗ ನೀರಾವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ರಾಯಬಾಗದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೈತಿ ತಾವು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ದಾಗ ಕೈದು ತಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತಾವ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಹೋರಾಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಂದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಯಾಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದಾರ. 10 ವರ್ಷ ಆತು ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ ಮೋಟ್ರ್ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿ, 20 ವರ್ಷ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ಬೈಲಂಗಲ್ದಾಗ 14 ಮೋಟ್ರ್ ಚಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಈಗ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೊಂಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ. ನನ್ನ 4 ಮಂದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರು 15 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲ ತಳ ಎದಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಾಪ ಇವು ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಬ್ಯಾನಿಗೈತೆ? अधिकारदागिद्दावरिगेन बॅन आहे तेवरिगेन बॅरे उद्योग येणार. प्रांताधिकारी सुभाष संपवावी यांनी सांगितले की अप्पाचीवाडी येथील पुलाबाबत शेतकऱ्यांची मागणी रास्त आहे. त्या पुलासाठी 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली असून लवकरच प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात येणार आहे. पुढील 4 महिन्यांत पुलाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच बेनाडी, मानकापूर आणि इतर गावांतील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल. ರೋಡ್ ಇದೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನೈತಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಶೀತಲಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಆಗೈತೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಆಗಳ ಹೇಳಿದಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನೈತಿ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಿಶನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಕಿಶನ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅಂತ ಕಿಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು SC ಆಫೀಸು, ದೆನ್ CE ಆಫೀಸು, ಆಮೇಲೆ MD ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ನಾನು ರಾಠೋಡ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು MD ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ MD ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಸಹಿತ ಐತೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ SC ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ SC ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ CE ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ CE ಅವರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು MD ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. यावेळी प्राध्यापक डॉक्टर अच्युत माने, किसन नंदी, मंजू पुजारी, मल्लाप्पा अंगडी, अशोक क्षीरसागर, सुधाकर माने, सूर्याजी पोटले, प्रकाश नाईक, महेश सुभेदार, मधुकर पाटील आणि प्रेम चौगुला यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या मांडल्या. आंदोलनात शशिकांत पडसलगी, शिवानंद मुगलीहाळ, पंकज पाटील, सुजय पाटील, निकू पाटील, पांडू बिरनगड्डे, बाबूराव खोत, एकनाथ सादळकर, विश्वास आभणे, आनंदा गायकवाड, सर्जेराव हेगडे यांच्यासह पोलीस उपनिरीक्षक गोपालकृष्ण गौडर, तहसीलदार सुरेश मुंजे, मंडळ पोलीस निरीक्षक BS तळवार तसेच विविध खात्यांतील अधिकारी उपस्थित होती.